15ویں شعبان کی رات کو قبرستان کو جانا، یہ بھی ایک انہی بدعات میں سے ایک ہے جو کہ شعبان کے 15ویں رات یا 15ویں تاریخ کے دن میں کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، قبرستان کی زیارت کرنا، جانا منع نہیں، اب کبھی بھی جا سکتے ہیں، دن میں جائیں یا رات میں جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کو بھی کسی ایک دن کے لیے خاص نہیں کرنا ہے کہ ہم اسی دن جائیں گے، نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کے لیے منع کیا تھا، فَأَزُورُوا، اب تم زیارت کرو، کیونکہ قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کیا یاد دلاتی ہے؟ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور مقصد کیا ہے قبرستان کی زیارت کرنے کا؟ تاکہ قبرستان جاؤ تو تمہاری دنیاوی ذہن کٹ کر کے آخرت کی طرف تمہارا ذہن مڑ جائے اور آخرت کی تمہیں یاد آئے۔ آج کل کے مزاروں کے اندر ہوتا ہے آخرت کی یاد، پورا تو میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، آخرت کیا یاد آئے گا؟ خواہشات نفسانی بھڑکنے لگتے ہیں، ایسے پورے کے پورے قبرستان کو سجا دیا جاتا ہے، لگتا ہے کہ شادی کا حال سجایا جا رہا، فنکشن سجایا جا رہا، پورا کمکمے لگایا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں۔ ایسے قبرستان میں آخرت کی یاد آئے گی؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم دیا تھا، وہ مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم قبرستان جاؤ تو تمہاری یاد آخرت کی آئے، تمہارے ذہن و دماغ کے اندر قبر کا تصور آ جائے کہ ہمیں بھی ایک دن اسی جگہ آنا ہے اور اکیلے گدھے کے اندر قبر کی اس زمین پر ہمیں اکیلے سونا ہے، تاکہ تم آخرت کی طرف تمہارا ذہن مڑ جائے۔ ایسے نہیں کہ میلہ لگانا ہے، فنکشن لگانا ہے، چراغا جلانا ہے، کمکمے لگانا ہے، میلہ لگانا ہے اور پوری عورتوں کی بھیڑ قبرستان کے اندر جمع ہونا، نہیں۔ اس لیے قبرستان کی زیارت کا حکم نہیں دیا ہے، اور خاص طور پر 15ویں شعبان کو یہ کرنا کہ ہم اسی دن رات کے وقت قبرستان جائیں گے، سن لیجیے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت کا سہارا لیا جاتا ہے، جو کہ 739 نمبر کی حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ اس کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت بستر کے اندر نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر ہیں، قبرستان کے اندر ہیں۔ اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، تم یہاں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کہیں میرے گمان کے اندر کچھ اور تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا اللہ اور اس کے رسول تم پر خیانت کریں گے؟ سنو، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے، 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد خود ہی اس روایت کے بارے میں حکم لگایا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کی تضعیف کرتے ہوئے سنا، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد امام بخاری رحمہ اللہ ہے، اور انہوں نے خود اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود یہ حکم لگایا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے سنا ہے، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، مگر یہ واقعہ صحیح ہے، مگر یہ واقعہ صحیح واقعہ کتنا ہے؟ 15ویں شعبان
کا جو लफ्ज है वहां से नीचे पूरा के पूरा तज़ीद है। सही जो वाक़या है वो बुखारी शरीफ के अंदर है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुपके से निकले, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो पीछे पीछे निकले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी के अंदर गए और देर तक आप कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर बहुत देर तक आप दुआएं करते रहे। फिर उसके बाद वहां से पलटे, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी पलटी, वापस आए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर दाखिल हुए तो हजरत आयशा की सांसें फूल रही थी। हजरत आयशा की सांसें तेजी के साथ चल रही थी क्योंकि वो तेज तेज चल करके आई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हुआ, तुम्हारी सांसें फूल रही है, तुम्हारी सांसें ज्यादा तेज हो रही है। तब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने सोचा कि आप किसी और घर के अंदर गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर यहाँ तक दिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा के सीने पर मारा तो हजरत आयशा महसूस करती मैं बैठ गई। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेंगे, तुम्हारे खयानत करेंगे? ये हदीस इतना ही है, ये हदीस इतना ही है। आगे का जो जुमला इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने नकल किया है, उन्होंने कहा कि ये हदीस ज़ईफ है, बाकी ऊपर का वाक़या जो सही बुखारी के अंदर है वो सही है। लिहाजा इस रिवायत से अगर कोई ये इस्तेदलाल लेता हो कि कब्रिस्तान 15वीं शाबान को जाना, लिहाजा इस रिवायत को ज़ईफ करार देते हुए अगर उलमा ने लिखा है कि अगर कोई 15वीं शाबान को जियारत करने के लिए खास तौर पर जाता है वो बिदअत पर अमल करता है। दूसरी चीज, जो लाइटें लगाते हैं पूरा कब्रिस्तान को जला डालते हैं, क्या इरादा लेकर? कब्र वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, कब्र के अंदर रोशनी मिल जाएगी ऊपर जलाने पर। काबे के रब की कसम है, अगर गुनाहगार होते हुए मरा है, कोई ने किया नहीं, लाख लाइटें आप लगा दीजिए कब्र के अंदर अंधेरा ही रहेगा। अब कुमकुमे लगा डालिए, पूरे कब्रिस्तान को जगमगा डालिए, अगर वो गुनहगार बंदा है अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र को अंधेरे से भर देगा। और अगर नेक आदमी, साले आदमी, अच्छा आदमी, रब की बंदगी और इबादत और परस्तिश करने वाला, अगर उसको समुंदर के गड्ढे से ज्यादा गड्ढा गहरा करके अगर वहां पर सुनाया जाए, काबे के रब की कसम अल्लाह ताला उसकी नेकी की वजह से उसकी कब्र को नूर से भर देगा। आप लाइटें लगाएं या ना लगाएं, कब्र वालों को कोई भी फायदा नहीं। जो जिस चीज से फायदा पहुंचेगा वो चीज तो करते ही नहीं। दुआ मांगना चाहिए, दुआ तो मांगते ही नहीं, आता ही नहीं तो कहां से दुआ मांगेंगे? अच्छा, कब्रिस्तान जाकर के अपने लिए दुआ करना या उनके लिए दुआ करना है? जाकर के गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, नहीं बोलना है। कब्रिस्तान जाकर के कब्र में दफन होने वाले लोगों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान में आए, अभी उस आदमी के लिए कब्र तैयार नहीं हुआ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर मुरझाहट छाई हुई थी, आंखों में आंसू झलक रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी आसमान की तरफ देख रहे हैं, कभी जमीन की तरफ देख रहे हैं, कभी आसमान की तरफ देख रहे हैं, कभी जमीन की तरफ देख रहे हैं। सहाबा इकराम से फरमाया, इस्तगफिरू लि अखीकुम, इस्तगफिरू लि अखीकुम, ऐ मेरे साथियों अपने भाइयों के लिए इस्तिगफार करो, अपने भाइयों के लिए इस्तिगफार करो, अपने भाइयों के लिए इस्तिगफार करो। उनके लिए दुआ करना, अपने लिए नहीं मेरे भाई। कब्रिस्तान में जाकर के अपनी डिमांडें नहीं मांगनी है, उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआएं करनी है। और वो लोग ये हदीस को सुन ले जो जाग करके कब्रिस्तान को पूरा सजा डालते हैं और सजदागाह बना डालते हैं। मुस्नद अहमद की सही तरीन रिवायत हदीस नंबर 2030, रावी हदीस हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाकिरातिल क़ुबूर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत पर अल्लाह की लानत हो जो कब्रिस्तान जाकर के गैर शरई काम करती है, जो कब्रिस्तान जाने के बाद गैर शरई काम अंजाम देती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर लानत भेजा। वयत्तखिदून अलमसाजिदा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो कब्रिस्तान में मस्जिद की तामीर करते हैं, मस्जिद बनाते हैं। मस्जिद का माना क्या है? सजदागाह, सजदा करने की जगह। तो कब्रिस्तान में कब्र पर सजदा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? होता है ना सजदा। मस्जिद का माना होता है सजदा करने की जगह। कब्र में भी जाकर के सजदा हो रहा है
اس کا مطلب یہ کہ جو بھی قبر پر جا کر کے سجدہ کرے، لانا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ آگے کا جملہ سنیے، تاجدار مدینہ کا جملہ ہے، توڑین کے سردار کا جملہ ہے، آمینہ کے لال کا جملہ ہے، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سروجہ اور قبرستان میں چراغاہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت والا کام کر کے خوشی منا رہے مسلمان، اللہ کی پھٹکار والا کام کر کے خوشی منا رہے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کریں، سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی لعنت، دھتکار، پھٹکار اللہ نے بھگا دیا، رحمت کی نگاہ نہ ڈالے گا، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ جنت کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے خرافات ہیں اور یہ اللہ کے لعنت کو موجب کرنے والے اعمال ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں شب برات کی رات بدعتوں والا عمل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خرافات و بدعات و فتنوں سے محفوظ فرما لینا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔